કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 5માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં પર્યાવરણ વિષયનું જે પાઠ નંબર 4 છે કેરીઓ બારેમાસ। જે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા સ્વાધ્યાયન પોથીના ભાગ નંબર 1ના પાના નંબર 117 થી 122 ઉપર મળી જશે। જે મિત્રો છેલ્લો આપણો આ પાઠ છે ભાગ 1નો। भाग 1 मित्रों संपूर्ण वीडियो आपणे बनावीने अलग अलग पाठना मूकेला छे, जोवानुं बाकी छे तो चेनलना प्लेलिस्ट में जईने जोई शको छो। तो चालो विद्यार्थी मित्रों विडियोनी शरूआत करीए तेना पहला तमे खास चेनल में नवा आवेला होय तो चेनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। पाठ नंबर 4 छे केरीओ बारेमास, जेनी अंदर विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 1 छे, नीचेना प्रश्नोना जवाब आपवाना छे। पहलो प्रश्न है कि तमे आज शू जम्या छो। तो मित्रों तमे जम्या होय ते लखवानुं छे। जेम के तमे लाडवा जम्या होय तो लाडवा, भींडानुं शाक, दाळ भात ने पापड़, छास। बीजू तमे गई काले सांजे शू जम्या हता तो भाखरी, शाक, खीचड़ी, गठी। तो एवी रीते तमे जम्या होय ए तमे लखी शको छो। त्रीजू तमे गई काले सांजे जम्या हता ते बाकी वधेलुं भोजन आजे सांजे जमवा माटे पीरसाय तो तमने केवो अनुभव थाय। तो मित्रों भोजन वासी होवाथी भोजन मने भावे नहीं अने एवो खराब अनुभव थाय एवुं आपणे लखी शकीए। चौथुं तमे वासी खोराक शा माटे खाता नथी। तो मित्रों वासी खोराक शरीरने नुकसान करे छे એટલા માટે। 5 तमने आ खोराक वासी छे के बगड़ी गयो छे एवी खबर केवी रीते पड़े। तो मित्रों खोराकने जोईए एटले खोराकमां फूग होय अथवा तो तेमांथी खराब वास आवती होय त्यारे खबर पड़ी जाय के आ खोराक बगड़ी गयो छे। हवे आपणे प्रश्न 2 जोवाना छीए। तमारा घरमांथी कोईपण एक खाई शकाय तेवी वस्तुना पेकेट उपरथी नीचेनी माहिती शोधीने लखवानी छे। तमारा वडीलनी मदद लेवी होय तो पण तमे लई शको छो। पहलो मित्रों प्रश्न है कि पेकेट पर लीलो अने लाल जे निशान है तेमांथी क्यू निशान है। तो मित्रों पेकेट पर तमे जोई शको छो कारण के आपणे जो शाकाहारी वस्तु लीधी हशे तो तेमां क्यू पेकेट हशे, लीलू पेकेट हशे अने जो मांसाहारी हशे तो तेमां लाल कलरनुं हशे। मोस्ट ऑफली आपणे शाकाहारी होय तो आपणे लीलू मित्रों पेकेटनी अंदर आवी रीते चौरस हशे ने त्यां लीलू आवी रीते टपकું જોવા મળશે। बराबर आ शाकाहारीनी निशानी बतावे छे। बीजू कई खाद्य वस्तुनुं पेकेट छे तो कि भाई पेकेट छे वेफरनुं छे, बराबर आपणे लीधेलुं छे ते। त्रीजू पेकेट पर पेक कर्यानी तारीख कई छे तो तमे जो जे पेकेट लीधुं होय एनी तारीख लखवानी छे। आपणे अहींया 4 डिसेम्बर 2022 लख्युं छे। एना सिवाय बीजू तमारे जे पेकेट लीधुं छे ए तमे लखी शको छो। चौथुं पेकेट पर तेमांनी सामग्री केटला समय सुधी खाई लेवी जोईए। मित्रों पेकेट पर तेमनी सामग्री 2 महीना सुधी खाई लेवी योग्य गणाई शकाय। बराबर। 5 पेकेटमांथी सामग्रीनुं वजन केटलुं तो तमे जे पेकेट लीधुं छे हाथमां एनुं वजन तमारे लखवानुं छे, जे आपणे 30 ग्राम लखेलुं छे। छठुं ते पेकेट पर ऊभी લીટીઓના समूह नीचे अंको लख्या हशे। आ લીટીઓ अने अंकोनुं शुं कहेवाय। तो मित्रों पेकेट पर ऊभी લીટીઓનો समूह नीचे जे अंको लख्या छे आ લીટીઓ अने अंकोने बारकोड स्टीकर कहेवाय छे, जेने मित्रों स्केन करवाथी पेकेट विशेनी माहिती छे आपणने मळे छे। प्रश्न मित्रों 3 छे। नीचे आपेला बॉक्स में विविध खाद्य सामग्री आपेली है, तेमांथी कोष्टक में माग्या मुजब वर्गीकरण करो। तो अहींया तमने अलग अलग मित्रों माहिती है बधी भेड़ी है। हवे आ माहिती भेड़ीने आपणे वर्गीकरण करवानी छे कई कई वस्तु में। तो पहलू कई खाद्य सामग्री आजे ज खाई शकाय, खाई जवी पड़शे, कई खाद्य सामग्री आवतीकाले खाई जवी पड़शे अने कई खाद्य सामग्री 1 महीना सुधी खाईए तो चाले। तो चलो आपणे हवे लिस्ट बनावीए। पहलू है कई खाद्य सामग्री आज ज खाई लेवी पड़े तो तेमां खीचड़ी, शाक, पूरी, रोटली, बटाका पौवा, दही वड़ा, ढोसा, नूडल्स अने पुडला, बराबर दाळ भात। तो आ वस्तु आपणे आजे खावी जोईए। पछी कई खाद्य सामग्री आवतीकाले खाईए तो चाले। तो छाश है, લીંબુ शरबत, धाणी, दूध, ज्यूस, चटणी, पापड़ अने केळानी वेफर। पछी कई खाद्य सामग्री 1 महीना सुधी खाईए तो पण चाले। तो सूखड़ी, ममरा, गोळपापड़ी, चवाणुं, चेवड़ो अने केरीनुं अथाणुं। बराबर। तो आपणे वर्गीकरण कर्युं। हवे प्रश्न 4 छे। नीचेनी प्रवृत्ति करीने आपेला प्रश्नोना जवाब लखवाना छे। मित्रों अहींया प्रवृत्ति है कि आजे बनावेली थोड़ीक दाळ अथवा शाक एक नानी वाटकीमां भरो अने बराबर जोई लो कि सांजे एने जुओ, एने घरमां साचवीने मूको, तेने फेंकी न दो। बीजे दिवसे सांजे तमारे तेनुं अवलोकन करवानुं छे।
પ્રશ્ન છે કે તમે વાટકીમાં દાળ શાક ભર્યું ત્યારે તે કેવું હશે? તો મિત્રો ગરમ કે ઠંડુ? તો આપણે જ્યારે ભરીએ ત્યારે કેવું હોય? બરાબર, દાળ કે શાક ભર્યું ત્યારે કેવું હતું? તો જો ગરમ હોય તો ગરમ, ઠંડુ હોય તો ઠંડુ લખવાનું છે. બીજું, તમે ભર્યું ત્યારે શાક દાળની ગંધ કેવી હતી? તો તેની સ્વાદિષ્ટ સુગંધ આવતી હશે, સારી સુગંધ હોય છે. સાંજે દાળ શાક ગરમ હતું કે ઠંડુ? તો આપણે ઠંડુ ભર્યું તો ઠંડુ લખવાનું છે. છઠ્ઠું, સાંજે તેની ગંધ કેવી હતી? તો કે સાંજે તેની સુગંધ છે સામાન્ય હતી. બીજી સાંજે દાળ શાક કેવું હતું? ગરમ કે ઠંડુ? બરાબર, આપણે મિત્રો કોઈ પણ વસ્તુ ગમે તે વસ્તુમાં ભરીએ તો આપણે એને ઠંડુ થોડુંક ભરવું પડે, નહીંતર પછી વાસ મારવા માંડે, એટલે આપણે ઠંડુ ભર્યું છે. બીજી સાંજે તેની ગંધ કેવી હતી? તો ખાટી વાસ આવતી હતી. બરાબર. પછી બીજી સાંજે તે કેવું દેખાતું હતું? તો બીજી સાંજે તે ફીક્કું દેખાતું હતું અને તેના પર સફેદ ફૂગ જેવા જોવા મળતી હતી. પછી હવે આ દાળ શાક ખાઈ શકાશે? ના, આ દાળ શાક ખાઈ શકાશે નહીં, કારણ કે તેમાં ખાટી વાસ આવે છે અને બગડી ગયું છે. પ્રશ્ન 5, તમારા વડીલોને પૂછીને જવાબ લખવાના છે. પહેલું છે, તમારા ઘરે કયા કયા અથાણાં બનાવવામાં આવે છે? તો કે મારે ઘરે કેરીનું મરચાંનું અથાણું બનાવવામાં આવે છે. બીજું, તમારા ઘરે અથાણાં શામાં ભરવામાં આવે છે? તો કે ભાઈ મારે ઘરે અથાણાં છે કાચની બરણીમાં ભરવામાં આવે છે. ત્રીજું, અથાણાં જેવી બીજી કઈ વસ્તુઓ તમારા ઘરે આખું વર્ષ ખાવા માટે બનાવવામાં આવે છે? તો કે ભાઈ અથાણાં જેવી બીજી વસ્તુમાં કોઠિંબા, બટાકાની વેફર હોય, ગુવાર, ભીંડાની કાચલી, મુરંબો વગેરે બનાવવામાં આવે છે. ચોથું, તમારા મમ્મી અથાણું બનાવતા કોની પાસે શીખ્યા હશે? તો કે ભાઈ મારી મમ્મી અથાણું બનાવતા મારી દાદી પાસેથી શીખ્યા હોય. જો તમારી મમ્મી બીજી પાસે શીખ્યા હોય તે તમે લખી શકો છો. પ્રશ્ન 5, તમારા ઘરે કાચી કેરી અને પાકી કેરીમાં ખોરાક માટેની કઈ વસ્તુ બને છે? તો કે જવાબ છે, મારા ઘરે કાચી કેરીમાંથી ચટણી, બરાબર, કટકીનું અથાણું, મુરંબો, કેરીનો મુખવાસ બને છે. પાકી કેરીમાંથી રસ, મેંગો, આઈસ્ક્રીમ અને કેરીનું શરબત પણ બને છે. પ્રશ્ન 6 મિત્રો, આપેલી વાનગીમાં તમને ભાવતી વાનગી બનાવવાની રીત લખો. અથાણું, ચટણી, બરાબર, કાતરી અને વેફર. તો વાનગીનું નામ આપણે વેફર લખ્યું છે. બનાવવા માટેની સામગ્રીમાં બટાટા, કાતરી પાડવાની સંચો, મીઠું, ચપ્પુ, છાલ છોલવા, સ્ટવ, પાણી અને ફટકડીની જરૂર પડશે. બનાવવાની રીત શું છે? તો કે ભાઈ સૌ પ્રથમ બટાકાને ધોવા છે, ત્યારબાદ બટાકાની છાલ ઉખેડવાની, ત્યારબાદ બટેટાની કાતરી પાડવી, કાતરી પડાઈ ગયા બાદ પછી પાણી વડે સાફ કરવી, ત્યારબાદ કાતરી ગરમ પાણીમાં બાફવા મૂકવી, કાતરી બફાઈ ગયા પછી તેને સૂકવવી દેવી, પછી જ્યારે ખાવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે તેને તેલમાં તળીને ખાઈ લેવી. બરાબર, તો આવી રીતે આપણે વેફર પાડી શકીએ. પ્રશ્ન મિત્રો 7 છે, નીચેના કોષ્ટકની વિગતો ભરી આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. મિત્રો અહીંયા છે એવી ખાદ્ય સામગ્રી જેને રાંધવામાં પાણીનો ઉપયોગ થતો હોય. તો પાણીપુરી છે, પાપડ છે, બરાબર, પછી દહીંવડા છે, નૂડલ્સ છે, ઢોકળા છે, ખીચડી, શાક, દાળ ભાત, ઇડલી, સંભાર, ખમણ, પૂરી, રોટલી અને થેપલાની જરૂર પડે. હવે બીજું છે એવી ખાદ્ય સામગ્રી કે જેને રાંધવામાં પાણીનો ઉપયોગ ન થતો હોય. તો ખજૂર પાક, સેન્ડવિચ, સિંગ ચણા, સેવ મમરા, સુખડી, ચેવડો, પીઝા અને તેલની ચીકી. બરાબર, હવે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આપીએ. પહેલો પ્રશ્ન છે કે લાંબા સમય સુધી સાચવી શકાય તેવી ખાદ્ય સામગ્રીના નામ જણાવો. તો ઉપરના જે આપણે લખ્યા છે લિસ્ટ એમાંથી લખીએ તો કે ભાઈ લાંબા સમય સુધી સાચવી શકાય તેવી સામગ્રીમાં ચેવડો, વેફર, અડદિયા, સુખડી, સિંગ, ખજૂર પાક, ચણા, કેરીનું અથાણું વગેરે સાચવી શકાય. બીજું, ઝડપથી બગડી જતા ખાદ્ય સામગ્રીના નામ. તો મિત્રો દાળ ભાત, ઇડલી, ખમણ, ઢોસા, ખીચડી ને દહીંવડા બગડી જાય છે. ત્રીજું, અમુક ખોરાક ઝડપથી બગડી જાય છે જ્યારે અમુક ખોરાક લાંબા સમય સુધી સાચવી શકાય છે. આવું કેમ? તો મિત્રો જવાબ લખીએ કે અમુક ખોરાક ઝડપથી બગડી જાય છે કારણ કે પાણીમાંથી અને આથામાંથી બનાવવામાં આવે છે. જે ખાદ્ય સામગ્રીની ચૂકવણી થઈ હોય અને યોગ્ય પાત્રમાં તેનો સંગ્રહ કરવામાં આવેલ હોય તે ખોરાક ઝડપથી બગડતો નથી. પ્રશ્ન 8, તમારા ઘરે રહેલી ખાદ્ય સામગ્રીના નામ લખો. તેની જાળવણી માટે તમે શું ઉપાય કરો છો તે નીચેના કોષ્ટકમાં લખો. તો ખાદ્ય સામગ્રીનું મિત્રો નામ છે અને તેની જાળવણી માટેના ઉપાય. તો પાપડ, તો સુકવણી કરીને, કેરીના ટુકડા, તો ફ્રીજમાં સંગ્રહ કરીને, કેરીનું અથાણું, તો તેલમાં બનાવીને કાચની બરણીમાં ભરી રાખીને, આંબળા, મીઠાવાળા પાણી બરણીમાં ભરી રાખીને, અને મુખવાસ શીકીને તેને યોગ્ય પાત્રમાં ભરી રાખીએ. તો આવી રીતે આપણે લખી શકીએ. મિત્રો આ વાત કરી આપણે તમારા પાઠ નંબર 4ની.
આશા રાખીએ છીએ તમને આપણા વિડીયો છે ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।